Assalamu alaikum. Have a good day, dear learners. How are you today? I hope you are all okay. I am also fine. This is Sharmin Akhtar from Sunshine Model High School, Mirpur, Bahubo, Hobbyganj. Dear learners, have you heard about assignment? This assignment directed by the Ministry of Education for you, which is completely new to all. So, today I am going to discuss in details about assignment. I hope my today's class will be helpful for 6 to 9 grade students. At first, we try to learn about assignment. What is assignment? Assignment is basically the completion of a certain task on time. But now a question for you without answer. How can you write this assignment? Now we try to know writing rules of assignment. Number 1, separate one should be written on one page. Then number 2, should be written the relevant answer. Then number 3, textbook must be followed. Then number 4, the assignment has to be explained in a simple way like easy writing. Then number 5, the writing must be clear. Then number 6, there must be continuity in writing. Then number 7, you have to write creatively with your own intelligence. Dear learners, if you want to write the assignment properly, then you must be followed this rule. Now we try to learn what is excluded in assignment. Anything to write an assignment is excluded. Number 1, you can't write vaguely. Then number 2, you can't write exactly same others. And number 3, you can't misspell. Number 4, you can't be irrelevant. Number 5, continuity cannot be wasted. Dear learners, after completing your assignment with follow these rules, then it is assessment by us. So, now we try to know assessment of assignment. This assessment will be in 4 categories. If you write it properly, then we will give you excellent. And if you write it with any mistake, then assessment will be very good. And if you write as your duty, then assessment will be good. And if you don't follow any rules to write this assignment, you will get progress is needed. So dear learners, how can you start writing your assignment? Yes, you must use exercise paper and you must be use a front page for your nice presentation. Here it is. Like this front page. Now I will show you how can you fill up your front page. Here in this front page, at first headline of assignment, then your school's name,
You can use this in typing. Then student's name, I mean your name, subject, our today's subject English, class, section, and then your class roll, and the signature of your class teacher. Then you start writing your assignment in a A4 size paper. Dear learners, now I am going to discuss in Bangla about assignment. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা জানো কোভিড-19 পরিস্থিতিতে তোমাদের পড়াশোনার ঘাটতি পূরণ করতে এবং তোমাদেরকে পরবর্তী শ্রেণীতে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এখন অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে হবে, যা তোমাদের জন্য একদম নতুন এবং অজানা একটি বিষয়। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আজ আমরা জানব অ্যাসাইনমেন্ট কি এবং কিভাবে অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হয়। অ্যাসাইনমেন্ট কি? কোনো নির্দিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করাকে মূলত অ্যাসাইনমেন্ট বলে। এই অ্যাসাইনমেন্ট লেখার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম বা রুল ফলো করতে হয়। আজ আমরা জানব কি কি নিয়ম পালন করে আমরা একটি পরিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে পারি। অ্যাসাইনমেন্ট লেখার প্রথম নিয়ম বা শর্তই হচ্ছে A4 সাইজ পেপার ব্যবহার করতে হবে এবং প্রত্যেকটা লেখার জন্য আলাদা আলাদা এক পেজ ব্যবহার করতে হবে। তারপর অ্যাসাইনমেন্টের লেখা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে। তারপর নাম্বার 3, এই অ্যাসাইনমেন্টের কাজটা অবশ্যই তোমাদের টেক্সট বই বা পাঠ্য বই অনুসরণ করে লিখতে হবে। নাম্বার 4, অ্যাসাইনমেন্টের বর্ণনা রচনার মতো সহজবোধ্য হতে হবে। নাম্বার 5, অ্যাসাইনমেন্টের লেখাগুলো অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে। নাম্বার 6, প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় অ্যাসাইনমেন্টের অবশ্যই সিকোয়েন্স বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। নাম্বার 7, অ্যাসাইনমেন্ট লেখার সময় নিজের বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে সৃজনশীলভাবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো অ্যাসাইনমেন্ট কি। আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি তোমার নাম কি, তুমি এক কথায় তোমার নামের উত্তর দেবে। কিন্তু আমি যদি তোমায় প্রশ্ন করি তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে বা তোমার জীবন বৃত্তান্ত আমার সামনে তুলে ধরো, তখন তুমি কি লিখবে বা কি বলবে? অবশ্যই তুমি তোমার নাম বলবে, তোমার বাবার নাম, তোমার মায়ের নাম, তোমার ঠিকানা, তোমার জন্ম তারিখ, তোমার স্কুলের নাম, তোমার শ্রেণী এবং তোমার যোগাযোগের ঠিকানা। ঠিক তাই অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে কোনো একটি নির্দিষ্ট এক কথায় প্রশ্নের উত্তর নয়, বরং যেভাবে তুমি তোমার জীবন বৃত্তান্তটি উপস্থাপন করবে ঠিক সেভাবে কোনো একটা বিষয়কে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। কিন্তু আমি যদি তোমার প্রশ্ন করি খিচুড়ি রান্না করতে কি কি উপকরণ লাগে এবং কিভাবে তৈরি করতে হয়, তখন তুমি নিশ্চয় এক কথায় তোমার উত্তর দিতে পারবে না। অবশ্যই তোমাকে খিচুড়ির উপকরণ এবং কিভাবে খিচুড়ি তৈরি করতে হয় তার একটা সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দিতে হবে। যেমন খিচুড়ি তৈরি করতে কিছু উপকরণ লাগে, প্রথমে তুমি রেসিপি উপস্থাপন করবে, তারপর কিভাবে খিচুড়ি তৈরি করতে হয় তার তুমি একটা বর্ণনা দিবে। এটাই হচ্ছে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে আমরা যে যে বিষয়গুলো বর্জন করব। 1, তুমি অবশ্যই সবগুলো একসাথে এবং কোনো ভূমিকা ছাড়া লিখতে পারবে না। 2, তুমি হুবহু বা অন্য কারো লেখা কপি করতে পারবে না। 3, তুমি অবশ্যই ভুল বানান কিংবা ভুল তথ্য দিয়ে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট উপস্থাপন করতে পারবে না। 4, তুমি অবশ্যই
বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় বা ধারাবাহিকতা বর্জন করে কোনো কিছু উপস্থাপন করতে পারবে না। 5. উপস্থাপনের লেখা বা বিষয় কখনো অস্পষ্ট থাকবে না। প্রিয় শিক্ষার্থী, যখন তোমার একটা পরিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট তুমি শেষ করে ফেলবে, তখন তোমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টটি আমাদের মতো শিক্ষকদের দ্বারা মূল্যায়িত হবে। সেই মূল্যায়নটা হবে 4টি ক্যাটাগরিতে। যখন তুমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ তথ্য এবং নিয়মাবলী অনুসরণ করে উপস্থাপন করবে, তখন তোমার অ্যাসাইনমেন্টটি মূল্যায়িত হবে। প্রথম, অতি উত্তম। এবং যখন তুমি তোমার অ্যাসাইনমেন্টটি কোনো রকমভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে, তখন সেটা মূল্যায়িত হবে খুব ভালো বা উত্তম। আর যদি তুমি সম্পূর্ণ তথ্য উপস্থাপন না করে তোমার অ্যাসাইনমেন্টটি উপস্থাপন করো, তখন সেটা মূল্যায়িত হবে ভালো। আর যখন তুমি কোনো ধরনের রুলস বা নিয়ম অনুসরণ না করে নামমাত্র একটা অ্যাসাইনমেন্ট উপস্থাপন করবে, তখন সেটা মূল্যায়িত হবে অগ্রগতি প্রয়োজন। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা অবশ্যই সবসময় এক্সিলেন্ট বা অতি উত্তম হিসেবে মূল্যায়িত হতে চাই, এবং সেই কারণে কিভাবে তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টটি লিখবে এখন আমরা সেটা দেখব। তোমরা অবশ্যই তোমাদের বাড়ির কাজ অর্থাৎ তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি এই ধরনের A4 সাইজের কাগজে উপস্থাপন করবে, এবং তার পূর্বে তোমরা অবশ্যই একটা ফ্রন্ট পেজ ব্যবহার করবে। এটা হচ্ছে একটা স্কুলের নির্দিষ্ট নামে একটা ফ্রন্ট পেজ। এখানে তোমরা যা যা পূর্ণ করবে, শুরুতেই অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম। হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রশ্নের একটা শিরোনাম থাকবে, সেই শিরোনামটি এখানে উল্লেখ করবে এবং পাশে অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বারটি লিখবে। তারপরে তোমাদের নিজস্ব বিদ্যালয়ের নাম। তোমরা তোমাদের নিজস্ব বিদ্যালয়ের নাম টাইপিংকৃত বা হাতে লিখে ব্যবহার করতে পারো। তারপরে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীর নাম, তোমাদের নাম, তারপরে হচ্ছে বিষয়, তারপরে শ্রেণী, তোমরা যে শ্রেণীতে পড়ো, শাখা, তোমরা যে সেকশন বা শাখায় পড়ো, তারপরে তোমাদের শ্রেণীর রোল, এবং সবশেষে তোমরা যে বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবং পূরণ রাখার চেষ্টা করবে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে, তোমাদের শ্রেণী শিক্ষক অথবা তোমাদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের স্বাক্ষর। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ফ্রন্ট পেজ পূরণ করার পরে তোমরা যখন A4 সাইজের পেপারে লিখতে শুরু করবে, এবার দেখো কি কি নিয়ম অনুসরণ করে তোমরা তোমাদের মূল লেখাটি লিখবে। অবশ্যই লাল কালি ব্যবহার করা যাবে না। বিষয়টি উপস্থাপনের শুরুতেই তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা উপস্থাপন করতে হবে। আর যদি আমরা ক্লাস 9-এর ইংলিশের ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টটি পূরণ করতে চাই, তাহলে আমরা টেক্সট বইয়ের সেকশন সিটা ফলো করব। সেকশন সি অ্যাবাউট রেসপন্সিবিলিটি। তাহলে আমরা অবশ্যই ভূমিকার রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কিছু লিখব। তারপরে থাকবে তোমাদের বিষয়ের মূল ভাব বা মূল বক্তব্য। মূল বক্তব্যের পরেই তোমরা উপসংহার উপস্থাপন করবে। যেভাবে কোনো বিষয়টার একটা ভালো দিক বা খারাপ দিক, অ্যাডভান্টেজ অথবা ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে, সেগুলো তোমরা সমাধান করার চেষ্টা করবে। একটা অ্যাসাইনমেন্টের সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে রেফারেন্স, কিন্তু তোমাদের জন্য এই রেফারেন্সটা সেই গুরুত্ব বহন করে না। রেফারেন্স হচ্ছে তুমি যার মাধ্যমে তথ্যটি পেয়েছো বা যে মাধ্যমে তুমি এই তথ্যটি পেয়েছো, এই বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে। তোমরা চাইলে মূল বক্তব্যে এই তথ্যগুলো উল্লেখ করতে পারবে। Dear learners, today I have tried to teach you how can I write your assignment properly. So dear learners,
Have a good day again. Allah Hafiz.